پاکستان سے کرم الہی گوندل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کس طرح سے آپ اس تمام تر تنازع کو دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ ریڈ کر پائے ہیں؟ خبریں کچھ اچھی نہیں آ رہی ایران سے بھی، کیا ہونے جا رہا ہے جو تہران کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تہران چھوڑ دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، یہ جو تنازعہ ہے یہ کوئی فوری نوعیت کا نہیں ہے، یہ بہت دیرینہ معاملہ ہے، چلا آ رہا ہے جب سے ایران میں انقلاب آیا ہے، تب سے وہ کھٹک رہا ہے۔ ایران کا نظام حکومت مختلف ممالک کی حکومتوں کو کھٹک رہا ہے اور وہ اسے اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ خاص طور پر ایران کے موجودہ رجیم کو ایک بہت بڑا خطرہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتا آیا ہے، اور جو موجودہ اسرائیلی وزیر اعظم ہیں بنجامن نیتن یاہو، یہ تو آپ کے بھی علم میں ہے کہ مڈ نائنٹیز سے ہی ایران کے جوہری پروگرام کو خطرہ بنا کر پیش کرتے آ رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے۔ میں نے 1992 میں جو ہے وہ میڈیا جوائن کیا تھا، اور تب سے اب تک بارہا میں نے پڑھا بھی ہے اسرائیلی حکومتوں کی طرف سے بھی اور امریکنز اور یورپینز کی طرف سے بھی کہ ایران جو ہے وہ چند مہینوں میں یا ایک سال میں جوہری ہتھیار بنانے کے قابل ہو جائے گا۔ وہ چند مہینے اور ایک سال جو ہے وہ آج تک مکمل ہوتے میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اصل جو تنازعہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی میرا خیال ہے اچھی ضرورت ہے۔ جو ایران کا جوہری پروگرام ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی خطرہ ہے یا وہ جوہری ہتھیار بنانے جا رہے ہیں۔ ایران کا جوہری پروگرام امریکہ اور فرانس کے تعاون سے رضا شاہ پہلوی کے دور میں شروع ہوا تھا، اور اس کا مقصد جو ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کا استعمال تھا، انرجی حاصل کرنے کے لیے اور انرجی کی جو ضروریات ہے وہ پوری کرنے کے لیے۔ جب ایران میں انقلاب آیا ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو گیا تھا جوہری پروگرام، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اسے شروع کیا گیا، اور مجھے یاد پڑتا ہے، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ امام خمینی رحمت اللہ سے ایک بار جو ہے وہ فتویٰ مانگا گیا تھا کہ جوہری ہتھیار بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے، تو انہوں نے برملا اور واضح کہا تھا کہ جو بڑے پیمانے پر انسانوں کی زندگیوں کو ختم کرنے والے ہتھیار ہوں وہ نہیں بنانے چاہیے، یہ فوربیڈن ہے۔ تو ایران کی تو طے شدہ پالیسی ہے۔ پھر ایران کا جو جوہری پروگرام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں وہ واحد جوہری پروگرام ہے جس پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں، جو سب سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ انسپیکٹرز ہیں، IAEA کے جو ہے معائنہ کار وہاں موجود ہوتے ہیں، ایک ایک انسٹالیشن چیک ہو رہی ہے، اور خاص طور پر 2015 کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ، یورپ اور ایران کے درمیان، تب سے جو ہے وہ عالمی معائنہ کار ایران کے جوہری تنصیبات پہ موجود ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی یورینیم افزودہ ہو رہی ہے، کس لیول پہ افزودہ ہو رہی ہے، اور وہ ابھی تک موجود ہیں۔ 2018 یا 19 مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، ٹرمپ صاحب جب پہلے برسر اقتدار آئے تھے انہوں نے اس معاہدے سے دستبرداری اختیار کی، اور وہ معاہدہ جو ہے وہ ایک قسم کا تعطل میں چلا گیا، لیکن اس کے باوجود ایران نے عالمی معائنہ کاروں کو ایران سے نہیں نکالا۔ وہ اب بھی جو ہے اس کی انسٹالیشنز کی نگرانی کر رہے ہیں، اور رپورٹس جو ہے وہ IAEA کو دے رہے ہوتے ہیں۔ جب کرم یہ الہی سارا گوندل کچھ ہے، صاحب، میں سر آپ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گی، آپ اپنی بات ضرور کنٹینیو کیجیے گا۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب امام خمینی نے منع کیا، فوربیڈن ہے کہ جس سے زیادہ انسانی جانوں کے جانے کا خدشہ ہو، اور یہ نہیں بن رہا، اس کے آج تک کوئی ثبوت بھی نہیں ملے، وہاں پہ انٹرنیشنل ٹیمز بھی موجود ہیں، وہ بھی دیکھتی رہیں، جو میزائلز رکھے ہوئے ہیں چھوٹے موٹے، کوئی میزائل لانچرز، کوئی اس طرح کے جو خود چھوٹے پیمانے پہ کوئی بھی کسی بھی کنٹری کا حق ہے کہ اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھے، اگر وہ بھی نہیں ایران رکھ سکتا اور وہ بھی سارے تباہ کیے جا رہے ہیں، تو پھر کیا ایران صرف آیت الکرسی پڑھ لیا کرے اور باقی سارے اپنے ہتھیار دفنا دے اور امریکہ کے حوالے کر دے کہ ٹھیک ہے ہم ایسی کنٹری ہیں، ہمیں کسی گن کی، کسی پسٹل کی ضرورت نہیں ہے؟ اور سر اگر وہ آپ کے خیال میں کہ ایران یہ جو ہتھیار ہے وہ ہتھیاروں کے لیے نہیں استعمال کر رہا یا کرے گا مستقبل میں ایٹمی صلاحیت کو، تو پھر ایران کو کیا نیگوسیشن کر کے، کیونکہ یہ آفرز تو ماضی میں
بھی اس کو ہو چکی ہیں کہ وہ اگر اس سے دستبردار ہو جائے تو اس میں اس کی جو قسمت ہے وہ تبدیل کر دی جائے گی. پھر اتنی زیادہ پابندیاں جس سے ایک عام ایرانی جو شہری ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے, ایران کی اپنی جو معیشت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. تو پھر ایران آخر یہ سب کیوں برداشت کر رہا ہے؟ دیکھیں ایران جو ہے ایرانی جو ہے نا وہ بڑے آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑی باوقار قوم ہے اور ان میں حمیت اور غیرت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایرانی جو ہے وہ کبھی کسی کے غلام نہیں رہے جیسے ہم انگریزوں کے غلام رہے ہیں. ہاں انہوں نے جنگیں بھی دیکھی ہیں, انہوں نے اپنی جو ہے وہ جنگیں لڑی بھی ہیں. ان کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے کہ اگر ایک صلاحیت کوئی اور ملک اپنے مفادات کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسے حق حاصل ہے تو ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم پرامن مقاصد کے لیے یہ جوہری صلاحیت حاصل کریں اور جو اپنی انرجی نیڈز ہیں ان کو ہم پورا کریں. اور یہ واقعی ان کو حق حاصل ہے. جب این پی ٹی انہوں نے سائن کیا ہوا ہے, نان پرولیفریشن ٹی ٹی میں وہ سگنیچری ہیں, تو اس کے بعد تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ جو بات آپ نے کی ہے مذاکرات والی, اب آپ دیکھیں بڑا دلچسپ جو ہے نا وہ سینیریو بنتا ہے. یہ 11 12 اور 13 جون آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں اپنے سفارتی عملے کو کہ آپ انخلا کر دیں مختلف خلیجی ممالک سے. یہ 11 12 کی ڈیولپمنٹس ہیں. ادھر جو ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ایران جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ یورینیم اس حد سے زیادہ افسودہ کر رہا ہے اور وہ قریب پہنچ رہا ہے, وہ وائلیٹ کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ امریکن میڈیا یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جو ایران پر اسرائیلی حملے ہیں وہ بس ہونے ہی والے ہیں, شروع ہونے والے ہیں. یہ آپ دیکھیں یہ بڑا کو انسیڈنس نہیں ہے, یہ طے شدہ چیزیں ہیں کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے, 5 مراحل ہو چکے تھے. 6واں مرحلہ جو ہے وہ اس کو تعطل کا شکار کیا گیا یا ڈیلے کیا گیا, جو اب اس میں عمان میں ہونا تھا. اس سے پہلے 5واں مرحلہ جو ہے وہ روم میں ہوا تھا, وہ مئی میں ہوا, اور اس کے بعد تقریباً 1 مہینے کا تعطل آیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ 15 جون کی تاریخ دی گئی کہ 15 جون کو یہ دونوں ممالک بیٹھیں گے, امریکہ اور ایران, اور مذاکرات کریں گے. دونوں ممالک جو ہے وہ ان کی طرف سے پازیٹیو سائنز آ رہے تھے. جو مذاکرات عمان اور متحدہ عرب امارات کے مصالحت کار تھے ان کی طرف سے پازیٹیو سائنز آ رہے تھے کہ جو ماحول ہے گفتگو کا کنڈوسیو ہے اور کچھ نہ کچھ اچیو ہوگا. دونوں طرف سے جو ہے وہ پازیٹیو باتیں کی جا رہی ہیں. یہ سارا سینیریو ایک طرف. آپ نے 15 جون کی تاریخ دی اور 11 جون سے اسرائیل نے سینیریو بدلنا شروع کر دیا کہ مذاکرات کے ذریعے ایران کو آپ کہہ لیں کہ وے آؤٹ نہ ملے اس کرائسس سے اور ان کو گھیرا جائے. اور یہ تو اسرائیل کا پرانا طریقہ ہے, آپ خود جو ہے وہ اس کا مشاہدہ کرتے آ رہے ہیں. جو بھی وہ سمجھتا ہے کہ اس کے جو لانگ ٹرم اہداف ہیں, وہ جو گریٹر اسرائیل میں پہلے بھی 1 2 دفعہ بات کر چکا ہوں, وہ جو ہے اس کی رستے میں 10 یا 12 15 سال بعد بھی کوئی ملک اگر رکاوٹ بن سکتا ہے تو اس نے اس کو آہستہ آہستہ بتدریج ختم کیا ہے. عراق کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن WMDs, اس کا ہوا جو ہے وہ بنجامن نیتن یاہو نے کھڑا کیا تھا. امریکہ میں جا کر بولتا رہا اور ان کو کنونس کرتا رہا. لیبیا کو خطرے کے طور پہ اس نے پیش کیا بنجامن نیتن یاہو نے, ملیا میٹ ہو گئے. شام کے بشار الاسد کو ایک ویلن کے طور پہ پورٹرے کیا اور اسٹیبلش کیا. اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ اسرائیلی گورنمنٹ اور بنجامن نیتن یاہو تھے. یہ آہستہ آہستہ ختم ہوئے. اب ایران ہے, اس کے بعد 1 2 ملک اور ہیں. میرا خیال ہے مجھے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں, اب تو ہر بندہ جانتا ہے اور سب ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کس کی باری اور پھر کس کی باری ہے. اور اصل بات دیکھیں 12 14 15 اسرائیلی مارے گئے حملوں میں, نقصان ہوا عمارتوں کا. یہ پچھلے 3 دن میں, صرف 1 دن میں کل 51 فلسطینی وہ شہید ہوئے, ان میں بچے اور خواتین تھے جو اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے بنائے گئے امدادی پروگرام سے خوراک حاصل کرنے کے لیے جمع تھے. آج 56 وہ فلسطینی شہید ہوئے جو امریکہ اور اسرائیل کے بنائے گئے امدادی ادارے سے خوراک حاصل کرنے کے لیے طے شدہ پوائنٹ پر جمع تھے. یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ ان کو کون مار رہا ہے, ان کو کیوں مارا جا رہا ہے. بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ ایران خطرہ ہے, اس کا ایٹمی پروگرام خطرہ ہے جو عالمی نگرانی میں ہے. معائنہ کار وہاں پہ ہے, اس کی افزودگی آپ چیک کر رہے ہیں, سینٹریفیوجز کتنے ہیں وہ آپ چیک کر رہے ہیں, کتنا افسودہ کر لیا ہے, کس مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے,
ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। तो फिर उस पे तो एतराज हो ही नहीं सकता। क्या इजराइल एनपीटी का सिग्नेटरी है? क्या इजराइल में कोई आलमी मुआयनाकार उनकी जोहरी तनसीबात का मुआयना कर सकता है? क्या कभी इजराइल से किसी ने पूछा कि तुमने कितनी यूरेनियम अफजोदा की है, कितने हथियार बनाए हैं? कोई नहीं पूछेगा। मामला सिर्फ इतना है कि ये वो अनोखा लाडला है जिसको खुली छूट है कि जिसको चाहो मारो, जितना मर्जी मारो, जवाब देना तो दूर, रो भी नहीं सकता। और अगर अगला रोएगा या जवाब देने की कोशिश करेगा तो उसे एग्रेसर, उसे खतरा डिक्लेयर किया जाएगा, सारे उस पर पिल पड़ेंगे इकट्ठे होकर। आज G7 ने क्या कहा है? G7 ने मतलब आप देखिए कि क्या आलमी दानिश, आलमी हिकमत, आलमी अक्ल, वो विजडम, वो सब खत्म हो गई है कि G7 कह रहा है कि इजराइल को हक है। भाई इजराइल को हक है कि वो अपनी जुग्राफियाई हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ करे, अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। क्या इजराइल को ये हक है कि प्रीएम्प्टिव के नाम पर वो किसी भी मुल्क पर चढ़ दौड़े और मिसाइल हमले शुरू कर दे? मुझे जो अब आगे लग रहा है, एक बात तो ये ख़ैर तय है, ये मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ, बड़े अपने क्या कहते हैं पूरे वसूख के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि ईरान को इजराइल हरा नहीं सकता है। पूरी दुनिया की मिलिट्री माइट मिलकर अफगानों को नहीं हरा सकी। तालिबान से इख्तदार छीनने और तालिबान के हवाले करने तक वापस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए, हजारों फौजी अपने मरवा लिए, लेकिन वो तालिबान जिनके पास ना बैलिस्टिक मिसाइल थे, ना हाइपरसोनिक, ना सुपरसोनिक, ना उनके पास फिजाइया, ना एयर डिफेंस, कुछ नहीं था। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, हजारों फौजी अपने मरवाए और बिल आखिर उन्हीं के हवाले इख्तदार करके वापस चले गए। इराक में WMDs के नाम पे आपने तबाही मचाई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर आपको इराक से निकलना पड़ा। लीबिया में जो आपने जो कुछ भी किया, उसके बाद आपको लीबिया से निकलना पड़ा। सोमालिया में आपने जो कुछ किया, फिर सोमालिया से आपको निकलना पड़ा। आप जिस जिस मुल्क में गए हैं वहां से आपको निकलना पड़ा, और वो तमाम मुल्क ईरान से अस्करी लिहाज से कमजोर थे। वो तमाम मुल्क गिनती के लिहाज से, फौजी लिहाज से या आबादी और रकबे के लिहाज से ईरान से कम थे। और ईरानियों को आप इस तरह जी। हरा नहीं, आप बर्बादी अच्छा कर करमिलाई सकते गोंदल हैं, साहब, आप हमने देखा इमारतें तबाह कर सकते हैं। करमिलाई गोंदल साहब, ये जो 20 साल अफगानिस्तान में लगे, भले ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, लेकिन अफगानिस्तान 20 साल पहले जिस हालत में था उसी हालत में तकरीबन साबिक जो हुक्मरान हैं उनके हवाले कर दिए। ये कुछ डेवलपमेंट के काम भी हुए होंगे। ईरान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? ईरान चूंकि इससे कबल भी अफगानिस्तान नहीं था, उसने पाबंदियों के बावजूद भी बहरहाल वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहाँ पे दीगर चीज़ें मौजूद हैं, तो ईरान मुतहम्मिल होगा कि उसको भी इसी तरह से एक दफ़ा मुकम्मल मलियामेट कर दिया जाए, वहाँ पे जो फ़ौजें हैं दीगर ममालिक की वो एंटर हो जाएं, और फिर चाहे वो जंग फिर 10 साल चले, 20 साल चले, बहरहाल मॉडर्न डेज वारफेयर में एक दफ़ा आने के बाद फ़ौजों को वापस तो जाना ही होता है, लेकिन उसके बाद जो वो मुल्क है वो शायद कई सदियाँ पीछे पहुँच जाता है। तो क्या ईरान कम अज़ कम इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है? देखें, आपकी बात जो है वो बिल्कुल बजा है कि क्या ईरान इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है, लेकिन आप ये मद्देनज़र ज़रूर रखें कि अफ़गानिस्तान के पास तेल की ताकत नहीं थी, दौलत नहीं थी, और ईरान के पास जो है वो तेल की दौलत मौजूद है, और वो दोबारा रीबिल्ड भी हो सकता है, वो दोबारा अपनी इमारतें भी खड़ी कर सकते। देखें, आप इमारतें तबाह कर सकते हैं, आप उनके एटॉमिक जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन उनका जो अज़्म है, जो उनका हौसला है, उसको आप नहीं तोड़ सकते। और ये आप जो पहले देख चुके हैं मुख्तलिफ ममालिक में कि आप अज़्म और हौसला लोगों का नहीं तोड़ सकते हैं, वो दोबारा रीबिल्ड कर लेंगे। ईरान के हवाले से जो मुझे खदशा है, या जो मैं इस आउटकम देख रहा हूँ, देखें बर्बादी अपनी जगह पे, कितना जानी नुकसान होगा, कब तक ये वार चलेगी, ये तो मैं अभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये जो कुछ हुआ, इसराइल ने जो कुछ किया है और उसकी जिस तरह पुष्टपनाही की गई है, अब बाकी ममालिक बैठेंगे, वो ज़रूर ये सोचेंगे कि अगर हमें इस तरह की प्रिएंटिव स्ट्राइक से, इस तरह की एग्रेशन से बचना है, तबाही से बचना है, तो हमारे पास वो डेटरेंस होना चाहिए, जिस डेटरेंस ने पाकिस्तान को बचाया, जिस डेटरेंस ने आज तक शुमाली कोरिया को बचाया हुआ है। अब आप ये कहना कि ईरान ने अपने आप को रोका हुआ था, तो कितना अरसा वो रोकेंगे? अगर उनके पास, आप एक लम्हे के लिए ये सोचें कि अगर उनके पास ये डेटरेंस रियल
सूरत हाल मौजूद होती, अगर उनके पास जो है वो ये असासा होता, ये एसेट होता, तो क्या इजराइल ऐसी हिम्मत करता, क्या दुनिया इस तरह जो है वो इजराइल की पुष्टपनाही करती? तो अब मुख्तलिफ ममालिक ईरान समेत हो सकता है ये भी सोचें, तो फिर दुनिया का पूरा नक्शा जो है वो आप आगे बदलता देख रहे हैं, या मैं कम अज कम जरूर बदलते देख रहा हूँ कि सोच बदलेगी, अंदाज भी बदलेंगे, हो सकता है ईरान भी अपना अंदाज बदल ले। लोगों को मारने से, इमारतें बर्बाद करने से, तबाह करने से ना आप रास्ते रोक सकते हैं, ना अज़म और हौसला रोक सकते हैं। और अगर आपको अफगानिस्तान से, फिर वही बात है, अगर आपको अफगानिस्तान से निकलना पड़ा, पूरी मिलिट्री माइट जो है वो नाकाम रही है, तो ईरान तो उससे बहुत तगड़ा है, बहुत आगे है। करम यहाँ साहब, पे भी ये जो है वो एक मुश्किल किसी आपको फॉरेन लैंड को डिक्टेट करने की जो सोच है नेतन्याहू की और वेस्ट की, इसमें से कब बाहर आएंगे? उनका मसला सिर्फ ये नहीं है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार हैं या वहाँ पर कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी है, मसला ये भी है कि रजीम चेंज की भी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है इसराइली मिनिस्टर्स की जानिब से। धमकियाँ ऑन एयर लाइव, धमकियाँ रियल टाइम में धमकियाँ दी जा रही हैं। तो मतलब फॉरेन लैंड सब कुछ इजराइल की मर्जी से करे कि ये भी बंद कर दो, वो भी कर दो, अपना लीडर भी चेंज कर दो, ये भी कर दो, अपनी खवातीन को ये हक दो, ये ना दो, पूरा डिक्टेट करे वो कि क्या लॉ बनना चाहिए ईरान का, फिर जाके सुकून आएगा उनको। नहीं, मैं नहीं समझता कि वो मसला जो है वो सिर्फ इतना है कि वो डिक्टेट करेंगे कि आप अपनी हुकूमत इस तरह की रखें या इन लोगों को निकालें या इनको बिठा दें इक़्तिदार में। मसला तो सिर्फ ये है कि आप में अज़म बरकरार ना रहे, आप में हौसला बरकरार ना रहे, आप आंखों में आंखें डालकर बात करने के काबिल ना रहें, सिर्फ वो ये चाहते हैं। बाकी जो है वो, अगर आज मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर आज आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से ये बयान आ जाए कि ईरान लीबिया की तरह अपने तमाम एटमी असासे आलमी बरादरी के हवाले कर रहा है, आएँ उखाड़ कर सारे सेंट्रीफ्यूजेस ले जाएं, जो यूरेनियम अफसुदा की हुई है वो ले जाएं, तो इजराइल को आयतुल्लाह खामनाई से भी कोई मसला नहीं है, जिसको निशाना बनाने, जिनको निशाना बनाने के वो बार बार जो है ना वो धमकी दे रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि वो इजराइल की तरफ से फिर धमकी आई है कि आज हम जो है वो कोई बहुत अहम टारगेट्स जो है वो उनको निशाना बनाने वाले हैं। उससे पहले ट्रंप साहब जो है वो जाते जाते कनाडा से कह गए कि तेहरान वाले जो है तेहरान खाली कर दें, इनखला कर दें और कुछ बहुत बड़ा होगा। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या जो है वो सीज़ फायर होगा, उन्होंने कहा कि नहीं, इससे भी कुछ ज़्यादा बड़ा होगा। अब अल्लाह खैर करे कि क्या बड़ा होगा, लेकिन जितना मर्ज़ी बड़ा हो, फिर मैं वही कह रहा हूँ, जितना मर्ज़ी बड़ा हो, आप जो है वो अगर अफ़गानिस्तान में नाकाम रहे हैं, तो आप ईरान में भी नाकाम रहेंगे। इमारतें बर्बाद कर लें, तबाह कर लें, वो दोबारा बन जाएँगी, रीबिल्ड हो जाएँगी। एटॉमिक सबसे जो मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो खतरा वो था, लेकिन अभी अभी उससे हम बच गए, कि जो आपने जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया और पूरी दुनिया ने उस पर चुप साध ली है। यूक्रेन में जब जोहरी प्लांट पे रूस ने हमला किया था, तो ये सारा नेटो, यूरोप, अमेरिका ये रूस पर चढ़ दौड़े थे कि ये जो है वो आलमी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है, बड़े पैमाने पे जो है वो लोगों को, उनकी जिंदगियों को और पूरी जो है वो उस खित्ते को जो है वो आपने दांव पे लगाया है। और उसकी जवाबदेही के लिए जो है रूस को जिम्मेदार और पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था। तो जब इजराइल जो है वो जोहरी तनसीबात को निशाना बना रहा है, जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल है, यूरेनियम अफजूदा पड़ी हुई है, सेंट्रीफ्यूजेस हैं, वहाँ पे काम हो रहा है, और अगर वहाँ से रेडिएशन फैलती है तो वो कितना बड़ा जो है वो अलमिया होगा इंसानी तारीख का, कितना बड़ा नुकसान होगा। चेरनोबिल में एक हादसाती वाक़या हुआ, वो हम देख चुके हैं कि क्या हुआ था। फिर जापान में जो हुआ वो भी हमने देखा है, गो उसका इम्पैक्ट कम था। तो इस पे जो है वो दुनिया इस पे भी खामोश है। तो दुनिया ने शायद ये तय कर रखा है कि हमने इसराइल को खुली छूट दे के रखनी है, वो जो मर्जी करे, जो कहेगा वो कानून है, जो कहेगा वो हक है, जो कहेगा उसके पीछे चलना है और उसकी बात माननी है। लेकिन इसके बावजूद खित्ते में उस वक्त तक इजराइल की चौधराहट कायम नहीं हो सकती जब तक ईरान और उसके बाद दो और ममालिक को वो अच्छी तरह मिलियामेट नहीं कर लेता, जो उनका टारगेट है। करमलाई कौंदल साहब, मौजूदा खाकम बदहन जो सूरत हाल है, फिर ये अब बिल्कुल आखिर में मैं चाहूँगा आपसे पूछूं कि वो फिर किस तरफ जाएगी? क्या वो कोई तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएगी कि जंग ये रुकेगी नहीं, मजीद ममालिक जो है वो शामिल होते रहेंगे, जिसका आज ट्रंप ने इशारा भी दिया कि वो जंगबंदी पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे। ये जो मौजूदा मामला चल रहा है दोनों ममालिक के दरमियान, इसको फिर किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं?
अच्छा, मैं बिल्कुल सिर्फ़ अपना ना ज़ाती एक अंदाज़ा आप कह लें, क़यास कह लें या गुमान कह लें, मैं वो शेयर कर सकता हूँ। इज़राइल अब कोई 2-3 बड़े टारगेट्स को हिट करेगा, उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी और ट्रंप और उनकी लॉबी वो स्टेप इन होंगे और वो सीज़ फायर के लिए जो सीरियस एफर्ट्स हैं वो शुरू करेंगे। बिहाइंड द डोर्स या बिहाइंड द कर्टन्स शायद तुर्की भी और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर ये कोशिशें कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से किसी तरह बाहर निकला जाए, क्योंकि ये अगर तनाज़ा बढ़ता है तो पाकिस्तान से ज़्यादा बहरहाल उनके लिए खतरा है, वहाँ पे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है, पाकिस्तान की बारी तो शायद उसके बाद आएगी। तो कुछ ममालिक कोशिश कर रहे हैं और शायद इज़राइल को अभी थोड़ी-सी और छूट दी जाएगी कि कुछ बड़ा आप अचीव कर लो, ताकि आपको फेस सेविंग मिल जाए, जो यरूशलेम में, जो तेल अवीव में और जो हैफा में और इलात में और इधर-उधर जो तबाही हुई है, मिसाइल गिरे हैं, तो आप उसके जवाब जो है वो दे सको। बेंजामिन नेतन्याहू कह सकें कि हाँ, हमने ये हासिल किया है, उसके बाद शायद सीज़ फायर की एफर्ट शुरू हो जाएँगी। करम साहब, सिर्फ मैं आपसे मुख्तसरन ये जानना चाहूँगी कि जैसे आप बहसीत पाकिस्तानी आपको क्लैरिटी है कि अगली बारी पाकिस्तानियों की है, पाकिस्तान की हुकूमत तक को बड़ी क्लैरिटी लग रही है, बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें ये क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही, उनको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि ये स्टेटमेंट से कुछ आगे बढ़कर, चंद फ़ोन कॉल से कुछ आगे बढ़कर उनको ईरान के लिए करने की ज़रूरत है? देखें, जो आलमी मंज़रनामा है, उससे आप भी आगाह हैं, जो इस वक़्त के डायनामिक्स हैं। कोई भी मुल्क जो है, वो अब दूसरे मुल्क के साथ प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकता है किसी जंग में या किसी तनाज़े में। आप सिफ़ारती तौर पर, आप जो है वो अख़लाक़ी तौर पर उनकी हिमायत कर सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं। वो मेरा ख़्याल है कि अख़लाक़ी हिमायत या साथ जो है, वो कई ममालिक की तरफ से और गैर मुतवक्के तौर पर जो अरब ममालिक हैं उनकी तरफ से भी आई है ईरान के लिए। जंग तो ईरान ने अपनी जो है वो खुद लड़नी है। रही आपकी ये बात, मैं इससे इत्तेफ़ाक नहीं करूँगा कि अगली बारी पाकिस्तान की, अभी पाकिस्तान की बारी नहीं है। पाकिस्तान के पास वो डेटरेंस मौजूद है जो दुश्मन को रोकता रहेगा कि इधर का रुख नहीं करना है, वरना अगर ज़रूरत पड़ी, जब देखें ना वो कहते हैं ना वो इंग्लिश में एक्जिस्टेंशियल थ्रेट, तो वो अगर पाकिस्तान महसूस करेगा तो वो जो डेटरेंस आपके पास है वो तो किसी के पास नहीं है, वो तुर्की के पास भी नहीं है, मलेशिया के पास भी नहीं है, सऊदी अरब के पास भी नहीं है। तो अभी पाकिस्तान की नेक्स्ट जो है वो मैं नहीं समझता कि बारी आएगी, वो पहले कुछ और इधर उधर रुख करेंगे और कुछ ममालिक जो है वो आप अरब ममालिक कह लें या ईरान के पड़ोसी ममालिक, वो तो शुतुरमुर्ग वाला हाल है कि रेत में मुंह छुपाया हुआ है कि शायद हमारी बारी नहीं आएगी, खतरा हमारी तरफ नहीं बढ़ रहा है, खतरा सबकी तरफ बढ़ रहा है। और आपने मिलजुल के कोई एफर्ट करनी थी, वो आपने नहीं की। आपका सबसे बड़ा जो जुर्म है, सजा मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, वो सबसे बड़ा जुर्म था जो गजा के मामले पे आपने मुजरमाना खामोशी इख्तियार की है। अल्लाह के हुजूर जाना है, आपने जवाब देना है। जो आपने, आपकी रूहों ने वो जो कहते हैं ना अलस्तु बिरब्बिकुम, वो आप भूल गए कि वो गजा वाले जो है वो आपके भाई बहनें हैं, वो बच्चे मासूम आपके बच्चे हैं। आपने वो जो कभी जुर्म, इसराइल ने तो किया सो किया, मुसलमान हुक्मरानों ने जो कभी जुर्म किया है उसका भुगतान इन्हें भुगतना है, चाहे इनकी हुकूमतें जाएं, इनके मुल्कों पे हमले हों, इनके इक़्तिदार जाते रहें, तबाही और बर्बादी हो, जो मर्जी हो, बारी बारी सबकी बारी आएगी। सही, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।